بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اسی ایک ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، یعنی فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ لیکن نیت جو ہے یہ دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے۔ بہتر ہے اگر کر لیں، نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے تب ہی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نسبت ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں، آپ کی نیت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اصل جو ہے وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب کبھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا بھی وقت ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔
जैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, इशा का वक्त खत्म होगा, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त भी खत्म हो जाएगा। और इसी तरह इसका अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक्त होता है, ये सबसे अफजल वक्त है। उस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करना सबसे अफजल है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और उसका ऐलान किया जाता है, जिस तरह मैंने पहले हदीस पाक का मफहूम बयान किया। अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकत हम पढ़ सकते हैं। नाजरीन, तहज्जुद की नमाज आप 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह 12 रकत भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपके पास वक्त ज्यादा है, आप 6 रकत पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, इसी तरह 12 भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त कम है तो 2 रकत भी आप पढ़ सकते हैं, आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है, क्योंकि बाज लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकात में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा और तीसरी में 6 मरतबा, इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा और आखिरी रकात में 1 मरतबा। बाज लोग ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरीके से ही तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखें, तहज्जुद की नमाज ये निफिल नमाज है और नवाफिल के जितने भी तरीके बयान किए जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सूरह इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकत में तो जब ही नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास चाहे 1 ही मरतबा आप पढ़ लें और हर रकत में 1 ही मरतबा आप पढ़ते जाएं, जब भी आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास के अलावा भी अगर कोई सूरत आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज जब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपके ये जो चंद एक कंफ्यूजन थी, चंद एक गलत फहमियां और चंद एक मसाइल जो आप जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब एक और ज़रूरी और अहम बात यह है कि तहज्जुद की नमाज अदा कैसे करनी है। सबसे पहले नियत करना है। नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा। मैंने नियत कर ली कि मैं तहज्जुद की 2 रकत नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना काफी है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हमने नमाज शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको भी बताता चलूं कि तकबीर तहरीमा और सूरतों को पढ़ने में इतनी आवाज जरूर होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए। इतनी आवाज होना ये जरूरी है। बाद लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते क्या हैं कि ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं कि ना तकबीर तहरीमा में उनके होंठ हरकत करते हैं, ना सूरह फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ पूछा जाए तो बोलते हैं कि हम दिल ही दिल में पढ़ रहे थे। याद रखिएगा, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा ये नमाज के फराइज में से है, यानी अल्फाज अदा होने चाहिए और इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। अगर आसपास शोर नहीं है और सूरह फातिहा और इसी तरह और सूरत, ये तमाम चीजें इतनी आवाज में जरूर पढ़नी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। दिल ही में जो पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दीगर नमाजों की तरह अदा करनी है। यह तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसमें ऐसा नहीं है कोई खास सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसके पढ़ने का कोई खास तरीका है, ऐसा नहीं। जिस तरह 2 रकत अदा की जाती है इसी तरह तहज्जुद की नियत से 2 रकत करके आप जितनी रकत पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ है अल्लाह करीम आपको हमेशा सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए और आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।